నెక్లెస్ రోడ్లో ఆర్గానిక్ మేళా ప్రారంభం. పానాసియా 2026 పేరుతో ఏర్పాటు చేసిన ఆర్గానిక్ మేళాను శుక్రవారం తెలంగాణ బయోడైవర్సిటీ బోర్డు కార్యదర్శి కాచి చరణ్ ప్రారంభించారు. సుమారు 100 స్టాల్తో తెలంగాణ, ఏపీ, మహారాష్ట్ర, గుజరాత్, మధ్యప్రదేశ్ తదితర రాష్ట్రాలకు చెందిన సేంద్రియ పంటల ఉత్పత్తు ఆహార పదార్థాలు ప్రదర్శించారు. సహజ సిద్ధమైన ఆహార ధాన్యాలు, చిరుధాన్యాలు, ప్రకృతి వ్యవసాయం ద్వారా పండించిన ఉత్పత్తులను అందుబాటులో ఉంచామని, ఈ స్టాల్లో అందరికీ అందుబాటులో ఉంటాయని వివరాలు తెలిపారు. Chakravarti, founder and CEO of Sushila Communications. Since initiating this movement in 2002, she has consistently worked towards creating awareness about natural products, organic. I have what to say. This is my first visit to Hyderabad. I have initiated a movement called the Natural Product Movement in 2002. Entire 2 days I have been stationed here to do this, the entire system. So I'm a little tired. Yesterday night also, the whole night I didn't sleep in Hyderabad if I compare to other states. Mumbai is much more Bangalore, and I'm really very grateful. Can save our planet. So Telangana Biodiversity Board is very much committed to promote all such kind of things which will help us protecting our biodiversity and which are pro-nature, pro-environment. So recently we concluded one international youth biodiversity conference in Hyderabad, Kana Shantivana. In that our theme was to create green jobs, to boost green economy. So because green economy is something which is very important. Otherwise our farmers who are working very hard, the consumers who are dependent wholly for their day-to-day livelihood and other things. Everyone has to grow a little. Natural Product Expo, we are showcasing a very huge talent of natural things which is coming up into the limelight. It is an honor for me to be here and then be part of this great expo. And then I'm sure, as a chefs, there are many opportunities for a lot of us to come forward and then get associated with natural ingredients. And chefs as it is, we deal with food every day. So bringing some natural elements into our cooking will enhance the beauty of this earth, Mother Earth, and then make all of us be more healthier and more stronger. Okay, thank you, Mini Ma'am, again for giving. Society. I would like to give a special mention to Veerabhadra Rao sir. Sir, kindly come on the dais. We would like. Who are involved in actually for the natural thing, especially our Kalicharan sir. We are very much grateful to him because
आपकी सोसाइटी है. I would like to give a special mention to Veerabhadra Rao sir. Sir, kindly come on the dais. We would like. who are involved in actually for the natural thing, especially our Kalicharan sir. We are very much grateful to him because మేము శివార్ కంపెనీ నుంచి వచ్చామండి. మీరు మామూలుగా రెగ్యులర్ పసుపులు అంటే మీకు పసుపు అన్నది పసుపు కలర్ లో ఉంటుంది, ఇంకా ఒక నిమ్మపండు కలర్ లో. మీరు ఎప్పుడైనా సరే ఈ రకమైన పసుపు చూసారా? చూడండి ఎలాగొంది, గోల్డ్ అండ్ ఆరెంజ్, ఒక గోల్డ్ కలర్, గోల్డ్ ఆరెంజ్ మిక్సింగ్ కాంబినేషన్ లో ఉంది. యాక్చువల్లీ ఈ గోల్డెన్ ఆరెంజ్ టర్మరిక్ లో ఏంటంటే దీని స్పెషాలిటీ ఏంటంటే దీంట్లో ఎక్కువ హై కర్క్యూమిన్ ఎక్కువ ఉంటుంది. హై కర్క్యూమిన్ తో పాటు హై ఓలియోరేజిన్. ఓలియోరేజిన్ అంటే చాలా మందికి ఒక డౌట్ కూడా వస్తుంది. ఓలియోరేజిన్ అంటే ఎక్కువ ఇవి కాస్మోటిక్ కంపెనీస్ వాడుతుంటాయి, సంథింగ్ ఆయిల్ టైప్. అలాగే కర్క్యూమిన్ అన్నది అంటే ఒక ఎక్స్ట్రాక్షన్. అంటే కర్క్యూమిన్ అన్నది ఏంటంటే క్యాన్సర్ని ఒక రెమెడీ లాంటిది అన్నమాట. ఇలాంటి కర్క్యూమిన్ అన్నది దీంట్లో ఎక్కువ ఉంది. మనకి ఈరోజు మార్కెట్లో అన్నది పసుపు అన్నది దేవుడికి వేరేగా దేవుడి పసుపు అని, కుకింగ్ అన్నది వేరే కానీ విడదీస్తుంది మొత్తం అంతా రకరకాల పసుపు. అంతకేమో వేరేగా పసుపు వాడండి. మేమేం చేస్తున్నామంటే ఈ పసుపు అన్నది ఆల్ ఇన్ వన్ పసుపు. అంటే ఏబిసిడి ఫార్ములా. అంటే ఏ అంటే ఆయుర్వేదిక్ పర్పస్, బి అంటే బ్యూటీ పర్పస్, సి అంటే కుకింగ్ కానీ, డి అంటే డివోషనల్ పర్పస్. ఆల్ ఇన్ వన్ అన్నిటికీ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. మీరు ఎర్లీ మార్నింగ్ కుకింగ్ వాడచ్చు. కుకింగ్లో మన పచ్చళ్ళ కానీ పెట్టుకుంటే టేస్టీగా ఉంటుంది. రెండోది ఎందుకంటే టేస్టీగా అంటే దీంట్లో ఎక్కువ పసుపు ఆయిల్ ఎక్కువ ఉంటుంది. పచ్చళ్ళ గట్ట పెట్టుకున్న పాడవు బాగుంటుంది. రెండోది ఏంటంటే ఈరోజు మామూలుగా పసుపు అన్నది ఆడవాళ్ళు అన్నది ముఖానికి రోజు యూజ్ చేసుకుంటే ముఖం మీద స్కిన్ ఎలర్జీస్ కానీ ఏమైనా బ్లాక్ స్పాట్స్ కానీ పోతాయి. అలాగే మన బాడీలో కానీ ఏమైనా సరే స్కిన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా సరే ఈ పసుపు మనం అప్లై చేస్తే మనకి ఎక్కడైతే ఇబ్బందిగా ఉందో అక్కడ అప్లై చేస్తే మీకు ఇబ్బందికరంగా ఉంటుంది. ఎన్ని మన లెక్షన్ ఏంటంటే గోరువెచ్చని నీటిలో చాలా మంది తెలియదు ఏంటంటే పసుపు అన్నది ఏంటంటే మాట బాటలేసి మరిగించేస్తుంది. వాళ్ళు ఎప్పుడు మరిగించకూడదు. మీరు ఏదైనా సరే ఏంటంటే గోరువెచ్చని నీళ్ళలోనే కొంచెం టర్మరిక్ తీసుకొని ఎర్లీ మార్నింగ్ వాటర్లో కలుపుకొని ఎర్లీ మార్నింగ్ తాగండి. కాబట్టి ఇచ్చే అలవాటుగా చేసుకుంటే మీకు ఏమైనా సరే రోజువారి ప్రధాన మీడియా మిత్రులు ఉన్నారు, బయట తిరుగుతూ ఉంటారు. మీకు బయట తిరగడం వల్ల ఏంటంటే సల్నెస్ కానీ మామూలుగా మీకు వంప జ్వరాలు వచ్చాయి. ఎర్లీ మార్నింగ్ ఇలాంటి వాడటం వల్ల ఏమవుతుందంటే మీకు వంపలు కానీ ఇలాంటి ఎలర్జీస్ కానీ మీకు రాకుండా ఉంటుంది. ఇంకోటి ఏంటంటే మనం తయారు చేసే పసుపు ఏంటంటే చిన్నపిల్లలకు కూడా యూజ్ చేయొచ్చు. ఎక్కడ తయారు చేస్తారు మీరు? చాలా మంది అడుగుతుంటారు, సార్ మా పసుపుని చిన్నపిల్లలు యూజ్ చేయొచ్చు. నేను తయారు చేసే పసుపు ఏంటంటే చిన్నపిల్లలను దృష్టిలో పెట్టుకుని తయారు చేసాను పసుపు. అంటే పుట్టిన పిల్లలు కూడా చాలా మంది ఏం చేస్తారంటే పసుపు నూరేసి పిల్లలు రోడ్లు పెడతారు. మనం తయారు చేసే పౌడర్ కూడా మన పిల్లలు పెట్టచ్చు. అలాగే హాట్ వాటర్ లేసి ఆవిరి పట్టచ్చు. అలా మీకు ఎన్ని విధాలుగా యూజ్ చేయొచ్చు. దేవుడు పెట్టచ్చు, ఎన్ని విధాలుగా యూజ్ అవుతుంది. అందువల్ల ఏంటంటే నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఇది వేరు వెరైటీ అండి, చాలా దొరకదు తీసేది. మన పార్ట్నర్స్ అయితే చేతికి అదిగోని తీసుకొని సార్ ఎన్ని ఇయర్స్ అవుతుంది ఈ ప్రోడక్ట్ తయారు చేయబట్టి? సార్ ఈ ప్రోడక్ట్ ఎక్కడ తయారు చేస్తారు మీరు? ఈ ప్రోడక్ట్ అనేది శివార్ కంపెనీ అనేది తయారు చేస్తుంది. శివార్ అనేది ఏంటంటే టర్మరిక్ ప్రాసెసింగ్ కంపెనీ సార్. మేమే రైతుల దగ్గర నుంచి సేకరించి దాన్ని ప్రాసెస్ చేసి మాకు కూడా కొన్ని కల్టివేటర్ ల్యాండ్స్ కూడా ఉన్నాయి సార్. మేమే తయారు చేస్తాం. ఇది దేశీ మెటీరియల్ సార్, ఇది హైబ్రిడ్ కాదు, దేశీ మెటీరియల్. అంటే దేశీ విత్తనం మాట. ఇది మార్కెట్ లో దొరుకుతుందా ఇంకా ప్రోడక్ట్ బయట? యాక్చువల్లీ ఏంటంటే మార్కెట్ లో ఇంకా రిలీజ్ చేయలేదు సార్. ఓకే. ఇలాంటి ఎక్స్పోలు ఏంటంటే జనాలు కూడా ఇలా టర్మరిక్ ఉందని చెప్పేసి మీకు శాంపుల్ రూపంలో ఇస్తాం. ఓకే. త్వరలో కూడా మేము మార్కెట్ లోకి ఇస్తాం సార్. మీ పేరు సార్? అంటే శివా సార్. థ్యాంక్ యూ.
First your introduction name, after that your product बारे में sir. I'm Sanjeev, I'm founder and managing director of Radhika Organic Hair Colors. I started this company in 1992 and starting from a very humble beginning. And now our brand is available in 100 plus countries across the globe. And we are still growing. How many branches in Telangana state? Telangana, we do not have any branches, we have distributors. Okay. So in Telangana, I think we have 3 or 4 distributors already. How many staff members? The staff members, not in Telangana, because we don't have our own office. Okay. Distributor have, but in corporate office in India, we have around more than 100 people. And globally, we have around 50 plus people in global branch offices. Yeah. Like in USA, Europe. Yeah. Thank you sir. Thank you.